Hi student, today we discuss the second application is derivative as a rate measure. That is the second application of derivative. First of all, what is the rate? Rate means change. Rate means change of any quantity is called as a rate. Suppose y is equal to f of x is a any function, then a changes a in x from x1 to x1 changes in x from x1 to x2 is generally denoted by delta x is equal to x2 minus x1, and the corresponding change in y is denoted by, that is, delta y is equal to f of x2 मायनस एफ ऑफ x1. ठीक आहे, म्हणजे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन दिलेलं असेल, जर एक्समध्ये चेंजेस होत असतील फ्रॉम x1 टू x2. ठीक आहे, मग डेल्टा मीन्स डिफरन्स, दॅट इज x2 मायनस x1. जर एक्समध्ये चेंजेस होत असतील तर वायमध्ये पण चेंजेस होतील, दॅट इज डेल्टा वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मायनस एफ ऑफ x1. द डिफरन्स quotient, that is delta y upon delta x is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1, because delta y changes is f of x2 minus f of x1 and delta change in x2 minus x1, and is called delta y upon delta y is called the average rate of change with respect to x. That is the average rate of change. means जर y मध्ये x मध्ये चेंजेस होत असतील तर y मध्ये पण चेंजेस होतील. ठीक आहे, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ रेट मेजर. फॉर एक्झाम्पल, s इज अ डिस्प्लेसमेंट. s is denoted by displacement in physics. Okay, then velocity is rate of change of displacement with respect to time, and in derivative is denoted by rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time, that is ds upon dt, that is the rate. Okay, with respect to t means time. And acceleration is rate of change of velocity with respect to time, that acceleration is denoted by a rate of change of velocity means v upon dt, that is rate of change of velocity with respect to time. Acceleration means rate of change of velocity with respect to time. ठीक आहे, म्हणजे जर तुमचे विथ रिस्पेक्टिव टू टाईममध्ये टीमध्ये चेंजेस होत असतील तर त्या डिस्प्ले स्पेसमध्ये पण काय होणार आहेत, चेंज होणार आहे. ठीक आहे, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ॲज अ रेट मेजर. ठीक आहे, नाव एक्झाम्पल एक्सरसाइज 2.1 चं 8वं एक्झाम्पल आहे, बिकॉज अबो 7 एक्झाम्पल डिपेंड्स ऑन इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. नाव एक्झाम्पल नंबर 8, अ स्पेरिकल soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? Simple example. Now example is depend on spherical soap bubble, that is the spherical form. Okay, soap bubbles आहे कोणत्या फॉर्ममध्ये, स्पेरिकल फॉर्ममध्ये. ओके, मग इथे आपल्याला स्पेअरचा एरिया माहिती पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तो जो एरिया आहे तो काय होतोय, एक्सपांडिंग सो दॅट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग ॲट द रेट ऑफ. ठीक आहे, रेडियस काय होते इथे, इंक्रीजिंग होते. ठीक आहे, ॲट द रेट ऑफ 0.02. रेडियस ॲट द रेट म्हटलं, ॲट द रेट मीन्स डेरिव्हेटिव्ह, रेट मीन्स चेंज. ठीक आहे, दॅट इज रेडियस, सपोज आर इज अ रेडियस, देन रेट ऑफ चेंज मीन डी आर अपॉन डी टी, दिला आहे 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. ॲट व्हॉट रेट म्हणजे कोणत्या रेटला, इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग वेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक आहे, मग त्या सोप बबलची जर रेडियस 5 सेंटीमीटर असेल तर त्याचा एरिया काय असेल. ठीक आहे, कोणता एरिया पण, रेट
ॲट व्हॉट रेट इज द सरफेस एरिया मीन्स ds अपॉन dt. ओके, म्हणजे आपल्याला फाइंड करायचं आहे ds अपॉन dt. मग r मीन्स काय घेऊ आपण, रेडियस. लेट r be the radius, r be the radius and s be the surface area. ठीक आहे, r काय आहे, r be the radius and s be the surface area कसला, of soap bubble at any time t. r be the radius आणि s means surface area of soap bubble at any time t. मग आपल्याला दिलं आहे त्या सोप बबलचा एक्सपांडिंग that is radius is increasing at the rate of 0.02 means rate of change of radius with respective to time is equal to 0.02 centimeter per second. Now given dr upon dt is equal to 0.02. मग आता आपल्याला काय काढायचा, एरिया काढायचा आणि सरफेसचा एरिया असतो, वी नो दॅट स्पेअरचा, वी नो दॅट S is the एरिया ऑफ स्पेअर. S is equal to काय असतो स्पेअरचा एरिया, 4 pi r square. That is equation number 1 which is most important formula. Actually we study in 11th class. Surface area of sphere is area of sphere S is equal to 4 pi r square. ठीक आहे. नाव आपल्याला फाइंड करायचं रेट ॲट व्हॉट रेट इज द सरफेस म्हणजेच ds अपॉन dt. नाव डिफरन्शिएट s विथ रिस्पेक्टिव्ह टू टाइम ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाय इज अ कॉन्स्टंट, r स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2r, r चा डेरिव्हेटिव्ह dr अपॉन dt. ओके, नाव इज इक्वल टू 4 into 2 इज 8 पाय. नाव व्हॅल्यू ऑफ r. ठीक आहे, मग आता आरची व्हॅल्यू जी आपल्याला दिलेली आहे, आरची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, 5 सेंटीमीटर जी गिव्हन दिलेली आहे. साईडला लिहू आपण, गिव्हन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक आहे, आर इज 5 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन डी टी 0.02 इज इक्वल टू 8 पाय इंटू 5 into 0.02 is 0.1 and is equal to 8 into 0.1 is 0.8 pi, that is ds upon dt. This is the surface area, and that is the area of surface is unit is centimeter square per second. That is therefore the surface area is increasing. Surface area is increasing at कोणत्या रेटने इंक्रीज होईल तो 0.8 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. दॅट इज द सरफेस एरिया. ओके, इज इंक्रीजिंग ॲट 0.8 पाय सेंटीमीटर पर सेकंड. आलं लक्षात. परत एकदा, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.2 centimeter. ठीक आहे, मग r ही रेडियस घेतली आपण स्पिअरची आणि एस बी द सरफेस एरिया घेतला सोप बबलचा ॲट टाइम टी. आपल्याला दिला आहे इंक्रीजिंग रेट रेडियसचा डी आर अपॉन डी टी 0.02 अँड आर इज अ 5 सेंटीमीटर. वी नो दॅट सरफेस एरिया ऑफ स्पेअर इज 4 पाय आर स्क्वेअर. नाउ ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाय आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2r dr अपॉन dt 8 पाय. आरची व्हॅल्यू आहे 5, dr अपॉन dt ची व्हॅल्यू पुटअप केली. दिस कॅल्क्युलेशन इज 0.8 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून. दिस एक्झाम्पल ऑल्सो बेस्ड ऑन स्पेरिकल sphere. Okay, spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. आता आपल्याला
इंक्रीजिंग रेट कसला दिलाय, सरफेस एरियाचा, म्हणजे काय दिलंय, ds/dt दिलाय 2 cm² per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when radius of the balloon is 6 cm. ठीक आहे. आणि आता आपल्याला त्या स्पिअरचा काय बघायचा आहे, व्हॉल्यूम बघायचा आहे. ठीक आहे. मग आपल्याला स्पिअरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. स्पिअरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे 4/3 πr³. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे, dv/dt, बिकॉज विचारलं आहे ॲट व्हॉट रेट द व्हॉल्यूम. v इज अ व्हॉल्यूम अँड व्हॉट द रेट, रेट मीन्स dv/dt, कसला, व्हॉल्यूमचा, ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग वेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 cm. म्हणजे रेडियस 6 cm असताना त्या बलूनचा व्हॉल्यूम कितीने इंक्रीज होईल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. दॅट नाव फाइंड dv/dt. ठीक आहे. नाव लेट r be the radius. okay, let r be the radius आणि s be the surface area. s means surface area and v be the volume of spherical balloon. ठीक आहे. आर घेतली रेडियस, एस बी द सरफेस एरिया अँड व्ही बी द व्हॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून. नाव गिव्हन surface area of the spherical balloon, that is ds/dt is equal to 2 cm² per second. ओके. अँड आर किती दिला आहे, आर इज इक्वल टूला रेडियस किती असताना काढायचं आपल्याला, 6 cm. ठीक आहे. मागे आपल्याला ds/dt माहिती आहे, त्याच्यावरून आपल्याला dr/dt काढावं लागेल, कारण आपल्याला व्हॉल्यूमच्या फॉर्म्युलामध्ये dr/dt लागेल. ओके. मग आपल्याला सरफेस एरिया दिलेला आहे. मग सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला आहे, वी नो दॅट s इज इक्वल टू 4πr². मागच्या एक्झाम्पलमध्ये पण आपण बघितलं. नाव ds/dt इज इक्वल टू 4π इज अ कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r² इज 2r dr/dt. ओके. नाव गिवन ds/dt इज 2 इज इक्वल टू 8 पाय, r ची व्हॅल्यू 6 dr/dt. देअरफॉर dr/dt. ओके. dr/dt काढायचा आहे आपल्याला. हा किती झाला मग तुमचा, हा 2 ह्या साईडलाच, 2 अपॉन 8 इंटू 6 48 पाय. ठीक आहे. 2 ने डिवाइड केलं इज इक्वल टू 1/24 पाय. ठीक आहे. दिस इज dr/dt, दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, दॅट इज द rate of change in radius, then unit is cm/second. okay, that is dr/dt. Now find volume. Now volume v, volume of a sphere, v is equal to 4/3 πr³. that is the formula of volume. Now differentiate with respect to x and with respect to t. dv/dt, 4/3 is a constant, pi also constant, r³ चा डेरिव्हेटिव्ह 3r², r चा डेरिव्हेटिव्ह dr/dt is equal to 3 get cancel, 4 pi. Now value of r is 6, which is given 6² dr/dt ची व्हॅल्यू काढली आपण 24 pi. dv/dt is equal to, now 6 into 4 is 24, 1 6² is 36. okay, 4 pi into 36, 1/24 pi. pi get cancel, divide केलं 4 ने, that is now calculation is 6 and volume unit is cm³ per second, that is dv/dt. हेच आपल्याला फाइंड करायचं होतं. therefore the volume is increasing at the rate
कोणत्या रेटने 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक आहे, म्हणजे इथे आपल्याला सरफेस एरिया दिलेला होता. ठीक आहे, आणि व्हॉल्यूम काढायचा होता. मग व्हॉल्यूमच्या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला dr/dt लागतो, तो आपल्याला दिला नव्हता. मग ds/dt नुसार आपण dr/dt काढला सरफेसच्या फॉर्म्युल्याने, किमती पुटअप केल्या, dr/dt मिळाला, त्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. देन व्हॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ॲट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ ईच साईड ऑफ ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल, कोणता ट्रायंगल दिला आहे आपल्याला? इक्विलॅटरल ट्रायंगल increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length is 3 centimeter. ओके, आता आपल्याला इथे इक्विलॅटरलचा एरिया फाइंड करायचा आहे. ठीक आहे, मग इक्विलॅटरलचा एरिया असतो, एरिया ऑफ इक्विलॅटरल इज √3/4 साईड स्क्वेअर. ठीक आहे, मग आता साईड जी आहे ती किती? लेंथ मीन्स साईड. ओके, मग एक्स बी द साईड, एक्सचा घेऊ आपण साईड घेऊ. लेट एक्स बी द साईड. एल पण घेऊ शकतात, लेंथ म्हटलं तरी चालेल, लेंथ स्क्वेअर और साईड स्क्वेअर. एक्स बी द साईड अँड ए बी द काय घेऊ आपण? एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल अँड ए बी द एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. ओके, ए विथ द एरिया. आपला गिवन दिलं ईच साईड ऑफ अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस ॲट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक आहे, म्हणजे साईड जी इंक्रीज होते ॲट द टाईम कशाने? √2 सेंटीमीटर पर सेकंडने. मग आपण साईड घेतली म्हणजे dx/dt is increases, that is side increases at the rate is √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक आहे, काय होतं? त्या इक्विलॅटरल ट्रायंगलची साईड इंक्रीज होते, दॅट इज एक्स इज इंक्रीजेस ॲट द टाईम इज √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक आहे, आणि आपल्याला साईड म्हणजेच काय? लेंथ दिली आहे 3 सेंटीमीटर, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, वी नो दॅट एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, we know that area of equilateral triangle is √3/4 side square. Side square म्हणजेच x square, that is √3/4 x square, that is the area of equilateral triangle. Now dA/dt. ठीक आहे, रेट विचारला आहे म्हणून dA/dt √3/4 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x square is 2x dx/dt. 2 ने डिवाइड केलं, दॅट इज √3/2. व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 3, व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 3 अँड dx/dt इज √2 अँड इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 means √2 into √2, 1 √2 get cancel upon 3√2. ओके, तसंही चालेल, किंवा मग अपॉन √2, किंवा मग याला आपण असंही लिहू शकतो असं, किंवा मग हा √3 into √2 दॅट इज √6/2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ठीक आहे, दॅट इज dA/dt. Therefore the area of equilateral triangle is increases at rate of 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ठीक आहे, एरिया ऑफ इक्विलॅटरल कितीने इंक्रीज होतं? ॲट द रेट ऑफ 3√3/2. ठीक, मग याच्यात महत्त्वाचं काय? फॉर्म्युले इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे असेल, स्पेअरचे असतील, व्हॉल्यूमचा एरिया व्हॉल्यूम असेल, ठीक आहे, स्पेअरचा एरिया असेल. ठीक आहे, हे फॉर्म्युले याच्यात इम्पॉर्टंट आहेत, ते जर तुमचे पार्ट असतील तर इझिली हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. द एज ऑफ ए क्यूब
इज डिक्रीजिंग. ठीक आहे, आता क्यूबचे फॉर्म्युले माहिती पाहिजे आपल्याला. द एज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग ॲट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द रेट ॲट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग वेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये एक्स घेऊ आपण, एज ऑफ क्यूब. लेट एक्स बी द एज ऑफ क्यूब. एक्सला काय मानलं आपण, एज ऑफ क्यूब. अँड व्ही बी द काय, व्हॉल्यूम. बरोबर, व्ही बी द व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक आहे, एक्स बी द एज अँड व्ही बी द व्हॉल्यूम. आपल्याला काय गिवन दिलं आहे, द एज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग ॲट द रेट ऑफ. आता डिक्रीजिंग रेट दिलेला आहे, म्हणजे कसला, एजचा. एज इज डिनोटेड बाय एक्स, म्हणजे डी एक्स अपॉन डी टी आपल्याला दिला आहे 0.6. नाव डी एक्स अपॉन डी टी इज गिवन ॲज 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. डिक्रीजिंग रेट आहे, डिक्रीजिंग रेट 0.6. ठीक आहे, अँड आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं आहे, म्हणजे आपल्याला काढायचं आहे डी व्ही अपॉन डी टी क्यूबचा. वेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू किती असताना, 2 सेंटीमीटर असताना. ओके, वी नो दॅट व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब. ठीक आहे, साइड इज एक्स, दॅट इज एक्स क्यूब. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू टी, डी व्ही अपॉन डी टी. ठीक आहे, 3x² dx अपॉन डी टी. 3 व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 2, 2² dx अपॉन डी टी इज 0.6. 3 इंटू 2² इज 4 इंटू 0.6. ठीक आहे, 3 इंटू 4 इज 12 इंटू 0.6. Therefore, dv upon dt is equal to 12 into 6 is 72 point, that is 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. हा कोणता रेट आला, व्हॉल्यूमचा डिक्रीजिंग रेट, दॅट इज द डिक्रीजिंग रेट. Therefore, the age of decreasing the age of decreasing rate of volume of cube is 7.2 centimeter cube per second. That is the decreasing rate of volume of a cube. ठीक है.